नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम जो आगु जो एग्जाम अच्छी ओडिशा रिलेटेड जी आर्ट एंड कल्चर ओडिशा आर्ट एंड कल्चर विषय में आज पढ़ा। आर्ट एंड कल्चर कौन कौन पढ़ा ना आम पढ़ा भक्ति मूवमेंट इन ओडिशा, टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा, जगन्नाथ कल्चर पढ़ा, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ओडिशा ओडिशा कौन कौन पर्वपर्वाणी सब पढ़ा। तापर ओडिशा माने मुख्यतः को टेम्पल अच्छी मंदिर अच्छी जोड़ा बहुत इंपोर्टेंट ता विषय पढ़ा। ओडिशा डांस कौन अच्छी ता विषय पढ़ा, पेंटिंग्स ऑफ ओडिशा ता विषय पढ़ा, हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ ओडिशा एंड जीआई टैग को गुड़ाक पाई जमी पेंटिंग हैंडीक्राफ्ट्स जो गुड़ाक पाई जीआई टैग ता विषय में डिटेल पढ़ा। एबे हम फास्ट स्टार्ट करबा कोन ना भक्ति मूवमेंट ऑफ ओडिशा। बुझिलो कोन ना भक्ति मूवमेंट ऑफ ओडिशा पढ़ा। हम भक्ति मूवमेंट ओडिशा रे केबे घटितला हमर जनरली एटा मिडिवल पीरियड रे हेतला। मिडिवल पीरियड आम यदि हिस्ट्री की तीन भाग विभक्त करबा जेमति कि एंशिएंट, मिडिवल आ कोन ना मॉडर्न। हमर मिडिवल पीरियड रे भक्ति मूवमेंट होची। भक्ति मूवमेंट माने कोन होची ना पूर्वरु जो ऑर्थोडॉक्स थिले कि जेकोनोसी गोटे धर्म पालन करथिले कि एभि आथले सेटा लिबरलाइजेशन होची। सेटा को हमें भक्ति आ गोटे कोन स्पिरिचुअल होचंदी लोक से विषय रे हमें डिटेल रे देखबा जे ओडिसा रे केमति से जिनिसटा चेंजेस हेई होची। आ ता देरे से जो चेंजेस जो आनी चंदी तार गोल्डन फेज कोटा पूर्वरु कोन थिला, अर्ली फेजेस रे कोन थिला, पूर्वरु भक्ति मूवमेंट रो कोन थिला, परे कोन चेंज आसला सेटा हमें देखिबा। पूर्वरु कोन थिला ना बिफोर भक्ति मूवमेंट हमर फास्ट कोन थिला ना बुद्धिज्म आ जैनिज्म, अशोका एमान सब बुद्धिज्म आ जैनिज्म बहुत स्ट्रांग थिला। रिलीजियस जति सब हमर धार्मिक प्रैक्टिस थिला जनरली हमर पूजक तांको द्वारा कंट्रोल करा होतला। पूजक माने की थिले ना ब्राह्मण माने सेमानक द्वारा कंट्रोल करा होतला। जेहेतु ब्राह्मण माने टिके सेतले कोन पे थिले सेमाने इंपोर्टेंट थिले ना जेहेतु तांको संस्कृत नॉलेज थिला। सब जति हमर आगुआ थिला, भागवत थिला, रामायण थिला, सेडा सब संस्कृत भाषा रे लिखा हैतला। ସେଥିପାଇଁ କଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେହେତୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ଡୋମିନେନ୍ସିଟା ବେଶୀ ଥିଲା। ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ପରେ କଣ ହେଲା ନା ଡିଭୋସନ ଭକ୍ତି ହଉଛି ଅଧିକ ହେଲା ରିଚୁଆଲ ଠାରୁ। ଆମର ଯୋଉ ବହୁତ ମାନେ ରିଚୁଆଲ ଏମିତି ଅଛି ଯେମିତି ବଳି ଦେବା ପ୍ରଥା ଏଗୁଡାକ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଟା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହବ ସେଟା ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ହେଇଛି ପରେ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ପରେ। ତାପରେ କଣ ନା ମେକିଂ ରିଲିଜିଅନ ଆକ୍ସେସିବୁଲ ଟୁ କମନ ପିପୁଲ। ଆଗୁଆ ରିଲିଜିଅନ ବା ରିଲିଜିୟସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କିଏ କେବଳ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରିଷ୍ଟ ମାନେ କରୁଥିଲେ, ପୂଜକ ମାନେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ପରେ ସେଟା କାହାକୁ ଆକ୍ସେସ କୋଉ ମାନେ ଆକ୍ସେସ କରିପାରିଲେ ନା ଆମ ନର୍ମାଲ କମନ ପିପୁଲ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସେସ କରିପାରିଲେ। ଆଉ କଣ ନା ୟୁଜ ଅଫ ଓଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, କାରଣ ତାପରେ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ପରେ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟାଇମ ରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ହଉଛି ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର ଆସିଲାରୁ କଣ ହେଲା ନା ଆଗୁଆ ଯେହେତୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଥିଲା, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସବୁ ଲୋକ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ସଂସ୍କୃତ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଲା ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଓଡିଆ ଲୋକ ଓଡିଆ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ପଢିଲାରୁ ତା ଅର୍ଥ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଓଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ବ୍ୟବହାର ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ନା ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏର୍ଲି ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ। अर्ली भक्ति मूवमेंट एटा कोन अर्ली भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट जो अर्ली भक्ति मूवमेंट रे सेथरे किए मेन रोल प्ले करथे ना सारला दास। सारला दास कोन लिखथिले ना सारला महाभारत। सारला महाभारत कोतरे थिला ना ओडिया लैंग्वेज रे थिला। तो सेति पय कोन सिंपल ओडिया लैंग्वेज थिला। तो सेतिरु रिलीजियस आइडियाज कॉमन पीपल को पाखरे पहुंची परला। आ सारला दास को गोटे मन रखिबो कोन कहा जाय ना फादर ऑफ ओडिशा ओडिया लिटरेचर बोली कहा जाय। फादर ऑफ ओडिया लिटरेचर बुझिलो। इयरली भक्ति मूवमेंट रे एया थिला। एबे हम नेक्स्ट देखिबा जे हमर भक्ति मूवमेंट रो गोल्डन फेज का कहंती जोतरो ही माने भक्ति मूवमेंट रो प्रचार प्रसार बहुत हेछि। सेटा कोन ना पंचसखा जुग। पंचसखा कहले काहा को बुझा जाय गोल्डन एज ऑफ भक्ति मूवमेंट। कोन ना पंचसखा सखा माने सांग पांच जण सांग कहले हम पंचसखा। पंचसखा काहा कहंती ना बलराम दास को, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, अनंत दास, यशवंत दास ए पांच जण मिसिकी पंचसखा। आंको पंचसखा काहे कुआ जाय ना हमर जो उत्कल तांकर सेम थॉट प्रोसेस समान थिला। कोन थिला सेटा ना उत्कलीय वैष्णविज्म। वैष्णव जो हमर अछि धर्म कह गले हो कि आम जो कृष्ण जगन्नाथ जहाँ भी मानुचे तांकर गोटे सेम थॉट प्रोसेस थिला। सेटा थिला कोन ना उत्कल वैष्णविज्म तार ना पंचसखा मानकर। एबे हम गोटी गोटी के डिटेल पढ़ी जिबा। बलराम दास सी केते एउडा सब को ये रे घटुची ना 1400 शताब्दी रु 1600 शताब्दी भितर मिडिवल पीरियड ए टाइम फ्रेम भितर एउडा सब घटुची। बलराम दास कोन ना पुरी पाखरे गोप गोटे जगह अछि सेठी जन्म ग्रहण करथिले। से कोन करथिले ना प्रताप रुद्रदेव जो सेतळे राजा थिले तांकर सी होची मिनिस्टर थिले।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ମାନେ ସିଏ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେଟାକୁ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ବୋଲି କହିଥିଲା। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ତାପରେ ସିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପଳେଇଲେ। ବୁଝିଲ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ଯୋଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କଣ ଥିଲା ନା କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ନାମ ସେ ଜପ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କୁହାଯାଏ ଯେ ବଳରାମ ଦାସ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ପୁରା ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ଫିଲୋସୋଫର ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ। ସିଏ ମାନେ ଫିଲୋସୋଫର ମାନେ କଣ ନା ଯିଏ ହଉଛି ଗୀତା ଭାଗବତ ଆଜିକାଲିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ସବୁଥିରେ ପୁଣ୍ୟ ଯିଏ ଇଏ କରୁଥିବ ସିଏ ହଉଛି ଫିଲୋସୋଫର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ବହୁତ କରିଥିବ ସିଏ, ଯାହା ଉପରେ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଦେବେ। ତ ସେ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ହଉଛି ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ହରିଦାସ ବୋଲି, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କହିପାରୁନଥିଲେ କି ଶୁଣି ପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିଦେଲେ ସେ କେବଳ ଭଲ ହେଲେନି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଫିଲୋସୋଫର ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲୋସୋଫର ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ରେସିଡେନ୍ସ କୋଉଠି ପୁରୀରେ ଥିଲା ନା ଗନ୍ଧର୍ବ ମଠ। ଗନ୍ଧର୍ବ ମଠ ହଉଛି ପୁରୀ ତାଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସ। ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ କଣ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ ନା ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ଗୀତା ଅବକାଶ, କାନ୍ତ କୋଇଲି, ଭାବ ସମୁଦ୍ର, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆ ଭିତରୁ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, କାନ୍ତ କୋଇଲି ଆଉ ହଉଛି ଗୀତା ଅବକାଶ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ ରେ ପଡେ। ଆଉ ପକେଇ ଦେଇଥିବ ପଞ୍ଚସଖା, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ପଞ୍ଚସଖା ନୁହନ୍ତି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ପଡେ, କିମ୍ବା ଚାରିଟା ଅପସନ ଦେଇଥିବ କିଏ ହଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ଆ ଭିତରୁ ଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପଡେ। ଏତିକି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଅଛି କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଗାଁ ବୋଲି, ସେଠି ସେ ଜନ୍ମ, ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଗଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ପଡିବ। ତାପରେ କଣ ଆଉ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ନା ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡି ଟାଇଟଲ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଥରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ବହୁତ ମାନେ ନାମୀ ଦାମୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ହଉଛି ଆମର ଇଏ କରନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଆମର ଇଏ ଅଛି କଣ କହିଲ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ପୁରାଣ ପାଠ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା। ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ହଉଛି ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ନାଁ ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଥରେ କଣ ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଉଥିଲେ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ 18 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ ଆମର ଗୋପଲୀଳା ବ୍ରହ୍ମସ୍ତୁତି ବହୁତ ଭଲ ସେ ପାଠ କରୁଛି। ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଟାଇପର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭିତରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଓଡିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଥିଲେ। ଓଡିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କଲାରୁ କଣ ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପଢି ପାରିଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ, ସବୁ କରିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ତାଙ୍କ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କଣ ଥିଲା ନା ରାମ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର କାହାର ଥିଲା? କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ ନା ରାମ ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ସେ ଦିଟା ମଠ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ, ଯାହା ନାଁ ହଉଛି ବଡ ଓଡିଆ ମଠ, ସାତଲହରୀ ମଠ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ ନା ବଳିଗା ଦାସ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ନିତ୍ୟଗୁପ୍ତ, ଚିନ୍ତାମଣି, ଷୋଳ ଚପାଦି, ମୁଗୁନି ସ୍ତୁତି, ତୁଳାବୀଣା। ତ ଆମର ଏଇଟା ଷୋଳ ଚପାଦି ଆଉ ହଉଛି ନିତ୍ୟଗୁପ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଇଏ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ନେମାଳ କଟକରେ। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ବହୁତ ଗୁଣେ ଯେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶିଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ସିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା। ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ମାନେ କଣ? ମାନେ ହଉଛି ଯେ ଗଡ ହଉଛନ୍ତି ଫର୍ମଲେସ୍, ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଫର୍ମଲେସ୍ ହଉ, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ବୋଲି। ତାଙ୍କ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କଣ ଥିଲା ନା ରାଧା ମନ୍ତ୍ର। ତାଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥଟ ଅଫ ପ୍ରୋସେସ ହଉଛି ଗୋଟେ, ସେ ଥଟ ଅଫ ପ୍ରୋସେସ କଣ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ରୋଡ କଣ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାଳିକା କଣ ନା ମାଳିକା ଯୋଉଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁରୀରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଳେଇବେ ସେତେବେଳେ କଳ୍କି ଅବତାର ଆସିକି ଓଡିଶାରୁ ହିଁ ଯୋଉମାନେ ଏଭିଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ସେଇଟା ହଉଛି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ମାଳିକାଟା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ୟଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ସିଏ କୋଉଠି ନା କଟକର ଗୋଟେ ଆରଙ୍ଗ ନନ୍ଦୀ ଭିଲେଜ ବୋଲି ଅଛି, ସେଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କଣ ଶ୍ୟାମା ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି, ଶ୍ୟାମ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ବେଷ୍ଟ ଡିସେବଲ କିଏ ଲୋହିଦାସ ସାଲବେଗ। ରାଇଟିଂ କଣ 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 ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଆତ୍ମ ପରିଚୟ ଗୀତ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି। ତାଙ୍କର ୟଶୋବନ୍ତ ଦାସ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲଭ୍ ଆଉ ଡିଭୋସନ ଉପରେ ଫୋକସ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? କିଏ ନା ୟଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଲଭ୍ ଆଉ ଡିଭୋସନ ଉପରେ। ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ କୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ବାଲିପାଟଣା ଭିଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। କୋଉଠି ବାଲିପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯୋଉଠିକି ସିଏ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଶ୍ରମ ନାଁ ହଉଛି ଗଡି ତପୋବନ ଆଶ୍ରମ। ଗଦି ତପୋବନ ଆଶ୍ରମ। ତାଙ୍କ ସେ କଣ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦୟା ଗୀତ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦୟା ଗୀତ। ଆଉ କଣ ଉଦ୍ଧେବକର ଆଉ ଅର୍ଥ ତରଣୀ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଅନନ୍ତ ଦାସ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କଣ ପାଇଁ
ନା ସେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଏତେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଏତେ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଇଏ ଥିଲା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ରୂପରେ କନଭର୍ଟ ହେଇପାରୁଥିଲେ ମାନେ ଜଣେ ଯଦି ବଡ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯେମିତି ଟିଭିରେ ଦେଖିଛେ ସେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ଶିଶୁ ହେଇଯାଉଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଦାସ ବୁଝିଲ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ଏମାନେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ଜିଷ୍ଟ ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ୍ସାମ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ରୁ ଯେତିକି ମୁଁ ସେଟା ଲେଖିଦେଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଏମାନେ ଯୋଉ 1400-1500 ଟାଇମ ଶତାବ୍ଦୀ 1500-1600 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଥିଲେ ସେ ଟାଇମରେ କଣ ନା ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ କୋଉଠାରେ ନା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ବୁଝିଲ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ସିଏ ତ 24 ବର୍ଷରେ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲେ 1510 ବେଳକୁ ପୁରୀ କି ପଳେଇ ଆସିଲେ ପୁରୀରେ ସିଏ କଣ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲେ ନା କୀର୍ତ୍ତନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲାରୁ କଣ ହେଲା ନା ସେ କୌଣସି କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କରିନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କଣ ନା ସେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଭାଗ ନଉଥିଲେ ଅଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ ପିପୁଲ ପାର୍ଟିସିପେଟେଡ ଏଇଟା ହଉଛି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଥିଲା ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲେ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କରୁଥିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚସଖା ଆଙ୍କ ସହିତ ମିଟ୍ କଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଅଧିକ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ନଲେଜ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିଲା ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲିବରାଲ ହବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ତା ସହିତ କଣ ନା ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆମର ଭାଗବତ ଓଡିଆକୁ କନଭର୍ଟ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ତେଲି ଭାଗବତ ବୋଲି ତେଲି ଭାଗବତ ବୋଲି କହିଲେ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ ନା ଯେହେତୁ ସେ ତେଲି ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେଥିପାଇଁ ତେଲି ଭାଗବତ ବୋଲି କହିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏବେ ଭାଗବତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପଢା ଯାଉଛି ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଏବେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଏ ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେ ଗଛ ତଳେ ହଉ କି ଯୋଉଠି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଭାଗବତର ପାଠ କରନ୍ତି ତ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ କେତେ ହଉଛି ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲା ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ଏଇଥିରୁ ବୁଝିଲ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ନା ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ପଡିଲା ଓଡିଶାର ସୋସାଇଟି କଲଚରାଲ ଲେଭେଲରେ ସୋସାଇଟିରେ ନା ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜିମ ଜୈନିଜିମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା ବୈଷ୍ଣବିଜିମ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଲଚର ବୈଷ୍ଣବିଜିମ ମାନେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଲଚର ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା କାଷ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ କମିବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ କଣ ନା ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର ସବୁ ଜିନିଷ ଓଡିଆରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଲୋକମାନେ ପଢିଲେ ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ହେଇ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ମେନ୍ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡିଶା ବୁଝିଲ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କଣ ନା ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅଫ ଓଡିଶା ଯେତିକି କହୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର OSSC ପାଇଁ ମୋର ଦ୍ୟାନ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମେ OPSC କି UPSC ପାଇଁ ପଢୁନେ ଯେ ତାହା ଭିତରେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ପଢିବା କୋଉ କିଏ କଣ କହିଥିଲେ ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଯେତିକି ଦେଇଛି ସେତିକି ହିଁ ପଢ ତାହା ବାହାରୁ ଆସିବନି ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଏବେ କଣ ଦେଖିବା ନା ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅଫ ଓଡିଶା ଆମର ଭାରତରେ 3 ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିରର ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖାଯାଏ କଣ ନା ଗୋଟେ ନାଗରା ଷ୍ଟାଇଲ ଦ୍ରାବିଡ ଷ୍ଟାଇଲ ବେସାରା ଷ୍ଟାଇଲ ଆମର ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରଟା ଏଟା ନାଗରା ଷ୍ଟାଇଲର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତା ନାଁ ହଉଛି ଅମୃତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ସେଠି କଣ ନା ଏ 4 ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ବୁଝିଲ କୋଉଠି ନା ଅମୃତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଡିଟେଲ ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯୋଉ ଆମର ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅଛି ସେଟା କଣ ନା 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ବୁଝିଲ କଣ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଣ କଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ବିମାନ ବା ଦେଉଳ ସେଟା କଣ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ଜଗମୋହନ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ବୁଝିଲ କଣ ନା 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଗୋଟେ ହଉଛି ବିମାନ ବା ଦେଉଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜଗମୋହନ ଗୋଟେ ହଉଛି ନାଟ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଟା କଣ କଣ ବୋଲି ଆମେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଦେଖିଛ ସେଥିପାଇଁ ତା ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ନେଲେ ବଢିଆ ସୁବିଧା ହବ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ଗର୍ଭଗୃହ ମାନେ ଯୋଉଠି ଗର୍ଭଗୃହ କାହା କୁହନ୍ତି ଯୋଉଠି ଆମର ଭଗବାନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଯୋଉଠି ବସିଥାନ୍ତି ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମର ଗର୍ଭଗୃହ ଆଉ ସେ ଗର୍ଭଗୃହ ଉପରକୁ ଯେତେକ ରହିଲା ଯୋଉ ଟଲେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ରହିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ବିମାନ ବା ଦେଉଳ ବୁଝିଲ ଟୋଟାଲ ବିମାନ ବା ଦେଉଳ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନା ଯୋଉଠି ଆମେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଜଗମୋହନ ବା ଆସେମ୍ବଲି ହଲ ବା ଅଡିଏନ୍ସ ହଲ ବୁଝିଲ ସେଇଟା ହଉଛି ଜଗମୋହନ ନାଟ ମଣ୍ଡପ କୋଉଠି ନାଟ ମଣ୍ଡପ ହଉଛି ଯୋଉଠି ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଯୋଉଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେରିକା କରାଯାଏ ଯୋଉଠି ହଉଛି ଆମର ଗୋଟିପୁଅ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହୁଏ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହୁଏ ସେଇଟା ହଉଛି ନାଟ ମଣ୍ଡପ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା କଣ ନା ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା କୋଉଠି ନା ଯୋଉଠି ଭୋଗ ହୁଏ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଭୋଗ ହୁଏ
ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତମେ ଇଏ କରୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବ, ତମ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଯାଅ, ଏଇଠୁ ଦେଖିବ ଭୋଗ କଢା ହଉଥାଏ, ଏଇଠି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ହଉଥାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ବୁଝିଲ। ତ ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କଣ ନା 4ଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କଣ ନା ଗୋଟେ ବିମାନ ବା ଦେଉଳ, ଜଗମୋହନ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆସେମ୍ବଲି ହଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟ ମଣ୍ଡପ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ବୁଝିଲ। ଏଠି ଦେଖ ସେୟା ଲେଖା ହେଇଛି ବିମାନ ବା ଦେଉଳ, ଯୋଉଟା କି ଟଲେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଟେମ୍ପଲ, ଜେନେରାଲି କର୍ଭିଲିନିୟର। କହିବି କଣ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି। କର୍ଭିଲିନିୟର ଆଉ ଜଗମୋହନ ଆସେମ୍ବଲି ହଲ୍, ଯୋଉଠି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁ ବା ଇଏ କରୁ, ସେଟା ହଉଛି ପିରାମିଡାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥାଏ। ନାଟ ମନ୍ଦିର, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ହଲ୍, ଯୋଉଠି ନାଚ ଗୀତ ହୁଏ, ଓଡ଼ିଶୀ, କୋଠିପୁଅ, ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ଯୋଉଠି ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଦେଉଳ। ଦେଉଳକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିବା। ଦେଉଳ ଆମର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଗୋଟେ କଣ ନା ରେଖା ଦେଉଳ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଢା ଦେଉଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଖାକରା ଦେଉଳ। କଣ ନା ରେଖା ଦେଉଳ, ପିଢା ଦେଉଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଖାକରା ଦେଉଳ। ଦେଉଳ ବା ବିମାନ କହିପାରିବ ତମେ, ଦେଉଳ ବୋଲି କୁହ। ଆମର ଯୋଉ ରେଖା ଦେଉଳ କୋଉଟା ନା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ। ଆଉ ପିଢା ଦେଉଳ କୋଉଟା? ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲର ସେ କହିଲା ଯେ ହଉଛି ଆସେମ୍ବଲି ହଲଟା, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଜଗମୋହନ। କହିବି ତମକୁ, ଟିକେ ପେସେନ୍ସ ରଖ। ଜଗମୋହନ ଏଇଟା କଣ ନା ପିଢା ଦେଉଳ ଟାଇପ। ଦେଉଳ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କଣ ନା ରେଖା ଦେଉଳ, ପିଢା ଦେଉଳ, ଖାକରା ଦେଉଳ। କଳିଙ୍ଗ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ନା 4 ଭାଗରେ। କଣ ନା ଦେଉଳ ବା ବିମାନ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଲା ଜଗମୋହନ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହିଲା ନାଟ ମଣ୍ଡପ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଉଳ 3 ପ୍ରକାର ଦେଉଳ ଅଛି। କଣ? ଗୋଟେ ହଉଛି ରେଖା ଦେଉଳ, ପିଢା ଦେଉଳ, ଖାଖରା ଦେଉଳ। ଆଉ ଯୋଉ ପିଢା ଦେଉଳଟା କଣ? ପିରାମିଡାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ରେଖା ଦେଉଳ କଣ? କର୍ଭିଲିନିୟର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଖାକରା ଦେଉଳ କଣ? ବ୍ୟାରେଲ ଭଲ୍ଟେଡ ରୁଫ। ବ୍ୟାରେଲ ଭଲ୍ଟେଡ ରୁଫ ମାନେ କଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଲଟା କେମିତି ଥାଏ? ଏମିତି ଥାଏ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଲଟା କେମିତି ଥିବ? ଏମିତି ଥିବ ବା ଏମିତି ଥାଏ ବ୍ୟାରେଲଟା। ବ୍ୟାରେଲକୁ ତମେ ଅଧାରୁ କାଟିଦବ, ଏମିତି ଅଧାରୁ କାଟିଦବ, ତ ଉପର ସେପଟା କେମିତି ହବ? ଏମିତି ହବ କି ନାହିଁ? ହେଲେ ମନ୍ଦିରର ଭିତର ଆକୃତିଟା ଏମିତି ବ୍ୟାରେଲ ଭଲ୍ଟେଡ ସେପର ଦେଖାଯାଏ। ମନ୍ଦିରଟା ଯଦି ଏମିତି ହବ, ଆ ଭିତରଟା ହଉଛି ଗେଟଟା, ଭିତରୁ ଦେଖିବ ଏମିତି ବକ୍ରାକୃତିର ଥିବ, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମ ବ୍ୟାରେଲ ଭଲ୍ଟେଡ ରୁଫ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ବୁଝିଲ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଫିଗରରେ ଦେଖିବା ଯେ ରେଖା ଦେଉଳ କେମିତି, ପିଢା ଦେଉଳ କେମିତି, ଆଉ ହଉଛି ଖାକରା ଦେଉଳ କେମିତି। ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ରେଖା ଦେଉଳ। ଏଇଟା କେମିତି ଅଛି? କର୍ଭିଲିନିୟର ଅଛି। କର୍ଭିଲିନିୟର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କର୍ଭିଲିନିୟର ଅଛି କି ନାହିଁ? କର୍ଭିଲିନିୟର ଅଛି। ଅଲଗା କଲର କରିଦଉଛି ଜାଣିପାରିବ, ଏଟା କର୍ଭ ଆକାରରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ରେଖା ଦେଉଳ। ପିଢା ଦେଉଳ କେମିତି ନା ପିଢା ଦେଉଳ ଗୋଟେ ପିଢା, ତମେ ଭାବ ପିଢା ଏମିତି ଅଛି, ତା ଉପରକୁ ଏମିତି ରହିବ, ତା ଉପରକୁ ଏମିତି ରହିବ, ତା ଉପରକୁ ଏମିତି ରହିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ପିଢା ଦେଉଳ। ଏମିତି ଉପରକୁ ହେଇକି ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ପିଢା ଦେଉଳ, ବୁଝିଲ। ପିରାମିଡାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଜେନେରାଲି କଣ ନା ଯେତିକି ଆମର ଜଗମୋହନ ବା ଆସେମ୍ବଲି ହଲ୍, ଦେଖ ଏ ମନ୍ଦିରଟା କେମିତି ହେଇଛି? ରେଖା ଆକାରର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ପିଢା ଆକାରର ହେଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଜେନେରାଲି ଆମର ଯେତିକି ଓଡିଶାରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତା ଦେହରୁ ଯେତିକି ଆସେମ୍ବଲି ହଲ୍, ସେଗୁଡାକ ଜେନେରାଲି ପିଢା ଦେଉଳ ଟାଇପର ହେଇଥାଏ, ବୁଝିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ପିଢା ଦେଉଳ ଟାଇପର ହେଇଥାଏ। ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏଠି ଦେଖ ପିଢା ଟାଇପର ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ପିଢା ଦେଉଳ ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଖାକରା ଟେମ୍ପଲ କେମିତି। ଖାକରା ଟେମ୍ପଲ ଦେଖିଲ ଉପରେ କେମିତି ଅଛି? ବକ୍ରାକୃତି ଅଛି। ବକ୍ରାକୃତି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯିବ, ଏଇଟା ଏମିତି ଥିବ, ବୁଝିଲ। ଏଇଟା ହଉଛି ଖାକରା ଟାଇପ ଟେମ୍ପଲ, ଖାକରା ଟେମ୍ପଲ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏମିତି ହିଁ ମନେ ରଖ, ତମେ ଜାଣିପାରିବ, ତାପରେ ଦେଖିଦେଲେ ତମେ ଜାଣିବ। କିଛି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଆଦେହରେ ନାହିଁ। ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ରେଖା ବା ପିଢା ଦେଉଳକୁ ଯଦି ଭର୍ଟିକାଲି ଡିଭାଇଡ କରିବା, ରେଖା ବା ପିଢା ଦେଉଳକୁ ଆମେ ଯଦି ଭର୍ଟିକାଲି ଡିଭାଇଡ କରିବା, ଏବେ ଆମେ ଦେଉଳକୁ ଡିଭାଇଡ, ଦେଉଳ କେତେ ପ୍ରକାର? ଆମେ ସେ ଦେଉଳଟାକୁ, ଆମର ଯୋଉ ରେଖା ଦେଉଳକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଦେଉଳ ରହିଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ରେଖା ଦେଉଳ ରହିଲା ବା ପିଢା ଦେଉଳ ରହିଲା। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଡିଭାଇଡ କରିବା, ଏତିକିରୁ ଏତିକି କଣ, ଏତିକିରୁ ଏତିକି କଣ, ୟା ତଳକୁ କଣ, ସେଇଟା ଆମେ ଡିଭିଜନ କରିବା ଯେ କଣ କହନ୍ତି ବୋଲି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଗୋଟେ କଣ କହନ୍ତି ନା ରେଖା ଦେଉଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବା ପିଢା ଦେଉଳକୁ ଡିଭାଇଡ କରିବା, କଣ କଣ ନା ଗୋଟେ କହନ୍ତି ପିସ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବଡ। ବଡ କଣ? ଫୁଟ ବା ୱାନ, ବୁଝିଲ। ଆଉ କଣ? ଗଣ୍ଡି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମସ୍ତକ। ମସ୍ତକ ମାନେ ହେଡ ଜାଣିଲ, ଗଣ୍ଡି ମାନେ ବଡିଟା ଆମର। ଯଦି ଆମେ ରେଖା ଦେଉଳଟାକୁ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ କଣ ରହୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ପିସ୍ତ, ବଡ, ଗଣ୍ଡି, ମସ୍ତକ। ସେ ପୁଣି ବଡ ନୁହଁ, ବାଡ। ସେଇଟା ବାଡ ପୁଣି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କଣ ନା ବାରଣ୍ଡା, ଜଙ୍ଘ, ପ୍ରଭାଗ। ଏବେ ତମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ତମେ ଦେଖ, ପିକ୍ଚର ଦେଖ, ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ଥରେ ପିଡିଏଫ ପଢିଦବ, ତମ ଭଲସେ କିଛି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ବାରଣ୍ଡା, ଜଙ୍ଘ, ପ୍ରଭାଗ, ବୁଝିଲ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣ। ମସ୍ତକ ସେମିତି ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। କଣ? ବେକି, ଅମାଳକ, ଖପୁରୀ, କଳସ, ଆୟୁଧ, ବୁଝିଲ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ରେଖା ଦେଉଳ।
এটা মনে করো ভাବ ତମେ ଏଇଟା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ବୋଲି ବୁଝିଲ। ତ ଆମର ଏଇ ତଳଟା ଯୋଉଟା ସଭା ତଳଟା ଏଇଟା ହଉଛି କହନ୍ତି ପିସ୍ତା ପିସ୍ତ ବୋଲି କହନ୍ତି। ପିସ୍ତା ପିସ୍ତା କଣ ନା ଯାହା ଉପରେ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ଜେନେରାଲି ଓଡ଼ିଶା ଟେମ୍ପଲରେ ଜେନେରାଲି ଦେଖାଯାଏନି। ଆଗୁଆ ଯୋଉ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥିଲା ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଟେମ୍ପଲ ଆମର ଜେନେରାଲି ଦେଖାଯାଏନି। ଆମେ ବାଡ଼ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଲେଗ୍ସ ଅଫ ଦି ଟେମ୍ପଲ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସହିତ ହଉଛି ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା ଦେଉଳଟାକୁ, ତାହେଲେ କଣ ନା ଆମର ଗୋଡ଼କୁ କହନ୍ତି ବାଡ଼। ବୁଝିଲ, ଗୋଡ଼ କଣ ବାଡ଼, ଦ ଫୁଟ ଅର ୱାକ୍। ଗଣ୍ଡି କଣ, ଗଣ୍ଡି କଣ, ଗଣ୍ଡି ହଉଛି ବଡିଟା ପୁରା, ସିଏ ହଉଛି କଣ ନା କର୍ଭିଲିନିୟର ବା କନଭେକ୍ସ ସେପର ଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କଣ ନା ହଉଛି ମସ୍ତକ। ମସ୍ତକ ହଉଛି ଏଠି, ମସ୍ତକ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ। ବୁଝିଲ, ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ ଯୋଉ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ ଆମେ ବାଡ଼କୁ ଯୋଉ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ, ବାଡ଼ କଣ ନା ତଳ ପୋର୍ସନଟା ଏଇଠୁ ରହିବ, ଏଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଭାଗ। ଉପରଟାକୁ କହୁଛେ ତାର ଜଷ୍ଟ ଉପରେ ତଳ ଜଙ୍ଘ, ତାପରେ ହଉଛି ବାରଣ୍ଡା, ତା ଉପରଟା କଣ ଉପର ଜଙ୍ଘ, ତାପରେ ଏତିକି କଣ ରହିଲା ଯୋଉ କର୍ଭିଲିନିୟର ପୋର୍ସନଟା ରହିଲା ଏଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗଣ୍ଡି, ଆଉ ଉପରେ ରହିଲା ମସ୍ତକ। ବୁଝିଲ, ଆମେ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲକୁ ଯିବା ହାରି, ସେଠୁ ତମେ ଭଲରେ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିପାରିବ। ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଲା, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ କଣ ଏତିକି ହଉଛି ବାଡ଼, ବାଡ଼ ଏତିକି ହଉଛି ଗଣ୍ଡି, ଏତିକି ହଉଛି ମସ୍ତକ। ବୁଝିଲ, ବାଡ଼ ତାପରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଛି କଣ ନା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରଭାଗ, ତାପରେ ତଳ ଜଙ୍ଘ, ଏତିକି ହଉଛି ବାରଣ୍ଡା, ତାପରେ ଉପର ଜଙ୍ଘ, ଉପର ଜଙ୍ଘରୁ କର୍ଭିଲିନିୟର ପୋର୍ସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ଗଣ୍ଡି, ତାପରେ ଏଇଠୁ ଆମର ମସ୍ତକ ପୋର୍ସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବେକି, ଏଇଟାକୁ କଣ କହୁଛେ ନା ଅମାଳକ, ଏଇଟା କଣ ଖପୁରୀ, ଆଉ ଉପରେ ରହିଲା କଳସ। ବୁଝିଲ, ଏଇ ଚାରିଟାକୁ ନେଇକି ଆମର କଣ ନା ମସ୍ତକ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ସେଇଟା ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ବଡ଼, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ତମର ପୁରା ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖ ଟିକେ ବଙ୍କା ବଙ୍କା ହେଇକି ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭାଗ, ତାପରେ ତଳ ଜଙ୍ଘ, ବାରଣ୍ଡା, ଉପର ଜଙ୍ଘ, ଏଇଠୁ କର୍ଭିଲିନିୟର ପୋର୍ସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗଣ୍ଡି, ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ମସ୍ତକର ପାର୍ଟ ବେକି, ଏଇଟା ହଉଛି ଅମାଳକ, ଏଇଟା ହଉଛି ଖପୁରୀ, ଏଇଟା ହଉଛି କଳସ। ଏତିକି ହଉଛି ଆମର କଳିଙ୍ଗ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଏମିତି ଯୋଉ ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ଆମକୁ କହନ୍ତି କଣ ନା ରାହା ପାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାହା ପାଗ ଏବେ ଆମେ ଆଉଥରେ ଡିଟେଲରେ ଦେଖିଦବା, ତମ ଭଲସେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ କଳିଙ୍ଗ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରଟା। ଭଲ କି ଦେଖ, ତମେ ଜାଣିପାରିବ କିଛି ମାନେ ଇଏ ହୁଅନି। ତାପରେ ଆମର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଅଛି, ଫେୟାର୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ସେଗୁଡା ତମକୁ ମଜା ଲାଗିବ। ଆମର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ନା 3 ପ୍ରକାର ଅଛି। କଣ ନା ନାଗରା, ଦ୍ରାବିଡ, ତାପରେ ହଉଛି ବେସାରା। ନାଗରା ଷ୍ଟାଇଲର ଗୋଟେ ଟାଇପ ହଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅମୃତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛି, ସେଠି 4 କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଅଛି। ତାପରେ କଳିଙ୍ଗ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କଣ, କଳିଙ୍ଗ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମନ୍ଦିରର 4ଟା ପାର୍ଟ ଥାଏ। କଣ ନା ବିମାନ ବା ଦେଉଳ, ଜଗମୋହନ, ବିମାନ ବା ଦେଉଳ ଯୋଉଟା ଟଲେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା, ତାପରେ ଜଗମୋହନ ପିରାମିଡାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଏଟା ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟେନର ଶିଖର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ପିରାମିଡାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ନାଟ ମନ୍ଦିର କଣ ଡାନ୍ସିଂ ହଲ୍, ଆଉ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ କୋଉଠି ନା ଯୋଉଠି ଭୋଗ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ବିମାନ ବା ଦେଉଳ, ଏଇଟା ହଉଛି ଜଗମୋହନ, ଏଇଟା ନାଟ ମଣ୍ଡପ, ଏଇଟା ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ। ବୁଝିଲ, ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଉଳକୁ ଡିଭାଇଡ କରିବା 3 ଭାଗରେ, ତାହେଲେ 3 ପ୍ରକାର ଦେଉଳ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଏ। କଣ ନା ରେଖା ଦେଉଳ, ପିଢା ଦେଉଳ, ଖାକରା ଦେଉଳ। ରେଖା ଦେଉଳ ଦେଖ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା ରେଖା ଦେଉଳ, ଏମିତି ରେଖା ହେଇ ଉପରକୁ ଉଠିଛି। କିନ୍ତୁ ପିଢା ଦେଉଳ ଦେଖ, ପିଢା ଦେଉଳ ହଉଛି ଜଗମୋହନଟା, ଏମିତି ପିଢା ଆକୃତିର ଉପରକୁ ଏମିତି ବଢି ବଢି ଯାଇଛି, ପିରାମିଡାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ତାପରେ ଖାକରା ଦେଉଳ କଣ ନା ବ୍ୟାରେଲ ଭୋଲ୍ଟେଡ ରୁଫ, ମାନେ ଏମିତି ବକ୍ରାକୃତି ଥିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଖାକରା ଟେମ୍ପଲ। ଖାକରା ଟେମ୍ପଲର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କଣ ନା ମନେ ରଖିଥିବ ବୈତାଳ ଟେମ୍ପଲ, ବୈତାଳ ଟେମ୍ପଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ବୁଝିଲ, ଆଉ ଏମାନେ ଜଗମୋହନ ଆଉ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଜେନେରାଲି ଆମର ପିଢା ଷ୍ଟାଇଲର, ପିଢା ଦେଉଳ ଜେନେରାଲି ହେଇଥାଏ, ସବୁ ଜାଗାରେ ନୁହଁ, ଜେନେରାଲି ଆମର ପିଢା ଦେଉଳ ହେଇଥାଏ, ଜଗମୋହନ ଆଉ ହଉଛି ନାଟ ମଣ୍ଡପ। 3 ପ୍ରକାର ଦେଉଳ ବିଷୟରେ ପଢିଦେଲେ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର, ଏଗୁଡା ସବୁ ରେଖା ଦେଉଳ। ପିଢା ଦେଉଳ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲର ଆସେମ୍ବଲି ହଲ୍। ତାପରେ ଖାକରା ଦେଉଳ କଣ ନା ବୈତାଳ ଦେଉଳ ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରାହ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି ପୁରୀରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୌରୀ ଟେମ୍ପଲ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏଗୁଡା ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଖାକରା ଦେଉଳର ଉଦାହରଣ। ଆମେ ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ରେଖା ବା ପିଢା ଦେଉଳକୁ ଯଦି ଡିଭାଇଡ କରିବା ଭର୍ଟିକାଲି, ତାହେଲେ କଣ ଡିଭାଇଡ କରିବା ନା ପିସ୍ତା, ଯୋଉଟା କି ଓଡ଼ିଶାର ଜେନେରାଲ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖାଯାଏନି,
पूरा जहाँ ऊपर मंदिरटा ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ପିସ୍ତା। ବଡ ବାଡ଼ ବାଡ଼ ମାନେ ଫୁଟ ବା ୱାଲ ଆମର ଲେଗ ପୋର୍ସନଟା ବୁଝିଲ ଏଇ ଲେଗ ପୋର୍ସନଟା ବାଡ଼ এই ତଳଟାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରଭାଗ ତା ଉପରକୁ ଜଙ୍ଘ ମାନେ ତଳ ଜଙ୍ଘ ତାପରେ ବାରଣ୍ଡା ତାପରେ ଉପର ଜଙ୍ଘରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ ଗଣ୍ଡି ଗଣ୍ଡି ବା ଯୋଉଟା ବଡି ଯଦି ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗୋଟେ ଆମର ମଣିଷ ଶରୀର ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ବଡିଟା ପୁରା ଆମର ଯୋଉ ସେଟା ହଉଛି ଗଣ୍ଡି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଉପରେ ରହିଲା ମସ୍ତକ ମସ୍ତକର ମସ୍ତକକୁ ଯଦି ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିବା ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ବେକି ଏଇଟା ହଉଛି ଅମାଳକ ଏଇଟା ହଉଛି ଖପୁରୀ ଉପର ଅମାଳକ ହଉଛି ଏତିକି ହେଲା ତାପରେ ଏତିକି ରହିଲା ଖପୁରୀ ଆଉ ଉପରେ ଯୋଉ ରହିଲା ଏ ହଉଛି କଳସ ବୁଝିଲ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଭର୍ଟିକାଲ ଡିଭିଜନ। ଆଉ ଯୋଉ ଏମିତି ଭର୍ଟିକାଲି ଯୋଉ ଇଏ ହେଇକି ରେଖା ଗୁଡାକ ହେଇଛି ସେଗୁଡାକ ଆମକୁ କହନ୍ତି କଣ ନା ରାହା ପାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରାହା ପାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏତିକି ହଉଛି ଆମ କଳିଙ୍ଗ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ କଲଚର ବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯେତିକି ହଉଛି ଆମର ଡିଟେଲ ସେଗୁଡାକ ଆମେ ପଢିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ କଣ ଅଛି ଏବେ ଦେଖିବା। ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମର କେବେ ନା 12th ସେଞ୍ଚୁରୀର 12th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଟେମ୍ପଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ କୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗା ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ସାରିଥିଲେ କିଏ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ 3 ନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ 3 କଣ କୁହାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ହ୍ୱାଇଟ ପଗୋଡା କାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ କୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆମର କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ଆମର ଯୋଉ ଦେଉଳ ପ୍ରକାର ପଡିଲେ କୋଉ ଦେଉଳ ପଞ୍ଚରଥ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଉଳ ବୁଝିଲ ଏଇ ଯୋଉ ପାଗ ଯୋଉ କହିନଥିଲି କି ଏମିତି ସେଇଟା ଯଦି 5ଟା ଏମିତି ଥିବ ତାହେଲେ ସେଟା କହିବା ପଞ୍ଚରଥ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ଯଦି 7ଟା ଥିବ ଏଇଭଳିଆ ତାହେଲେ ସପ୍ତରଥ ସେମିତି 9ଟା ଥିଲେ ନବରଥ 3ଟା ଥିଲେ ତ୍ରିରଥ ବୁଝିଲ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା ହଉଛି ପଞ୍ଚରଥ ଷ୍ଟାଇଲ। ଏବେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାହା ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସେଗୁଡା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଟପ୍ ଭିଉ। ଏଇଟା କଣ ଦେଉଳ ଏଇଟା କଣ ଜଗମୋହନ ଏଠି କଣ ରହିଲା ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଏଇଟା ରହିଲା ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପାଚେରୀଟା ରହିଲା ଇନର ୱାଲଟା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି କୁର୍ମ ପାଚେରୀ ବୁଝିପାରିଲ କଣ ନା କୁର୍ମ ପାଚେରୀ। 4ଟା ଦ୍ୱାର ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ନର୍ଥ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ପଛଆଡେ ରହିଲା ୱେଷ୍ଟ। ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରକୁ ଆମେ କଣ କହୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାର କହୁ। ସିଂହ ଦ୍ୱାର କଣ କହୁଛି ନା ସିଂହ ଦ୍ୱାର ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ସିଂହ ଦ୍ୱାରଟା ବୁଝିଲ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ସେମିତି ଆମର ସାଉଥରେ କଣ ରହିଲା ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର କଣ ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର କଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ହଉଛି ନଲେଜ ସେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ହସ୍ତି ଦ୍ୱାର କଣ ନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପଛପଟକୁ କଣ ରହିଲା ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଯୋଉଟା ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ କଣ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରକୁ କଣ କହନ୍ତି କୁହ ସମସ୍ତେ କଣ କୁହନ୍ତି ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର। ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ସାଉଥ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରକୁ ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରକୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଆଉ ନର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରକୁ ହସ୍ତି ଦ୍ୱାର ଆଉ ହଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରକୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୁଝିଲ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି କଣ ନା ରୋଷଘର ଏଇଟା ହଉଛି ରୋଷଘର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର। ଆଉ ଏଇଠି ଗଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବାଟ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଅଛି ଗଣେଶଙ୍କର କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷ ଏଠି ରହିଲା ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ବାଟ ଗଣେଶ ଏଠି ରହିଲେ ତାପରେ ହଉଛି ଅଶ୍ୱଦ୍ୱାର ରହିଲା ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଏଇଟା ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଏଠି ରହିବ ବୁଝିଲ। ତାପରେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏତିକି କେବଳ ଜାଣିଥାଅ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମ 3ଟା ରଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୋଟେ ରଥ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଗୋଟେ ରଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥକୁ କୁହାଯାଏ ନନ୍ଦିଘୋଷ ବୁଝିଲ। କେତେଟା ଚକା ଅଛି 16ଟା ଚକା ଅଛି। ଆଉ କେତେ ଖଣ୍ଡ କାଠ ଦରକାର ନା 832 ଖଣ୍ଡ ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ମନେ ରଖିବନି କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ନା କଣ ନନ୍ଦିଘୋଷ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ନା କଣ ଦର୍ପଦଳନ ଆଉ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ନାଁ ହଉଛି ତାଳଧ୍ୱଜ। ଚକା ସଂଖ୍ୟା 16 ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର 12 ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର 14 ଏତିକି ମନେ ରଖ ବୁଝିଲ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କୋଉ କୋଉ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହୁଏ କୋଉ କୋଉ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହୁଏ ଆମେ ଓଡିଆ ମାସ ଅନୁସାରେ ମନେ ରଖିବା ତ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହବ ବୁଝିଲ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯଦି ପୁରା ଡିଟେଲରେ ପଢିବା ତାହେଲେ ଆମର ରାତି ପାଇଯିବ ତଥାପି ସରିବନି ବୁଝିପାରିଲା ନା ନାଇଁ। ତ ସେତିକି ଜାଣିଥାଉ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଯେତିକି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅଛି ଆମ 2 ଭାଗରେ କରୁଛି ଓଡିଆ ମାସ ତାପରେ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ପୂଜା ଗୁଡାକ ହୁଏ ତା ସହିତ ଅଲଗା ଆମର କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଛି ସେଇଟା।
ଆମେ ଦେଖିବା 12 ମାସ କଣ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ବିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ପୌଷ ମାଘ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଆମର 12 ମାସ ଗୁଡାକ ବୁଝିଲ। ତ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ଏବେ ପଢିବା ବୈଶାଖ ମାସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୂଜା ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହୁଏ ସେଗୁଡାକ ଆଗ ଦେଖିବା। ତ ମନେ ରହିବ, ମନେ ରଖିବାକୁ ଟିକେ ଇଜି ହବ ଯେହେତୁ ଏବେ ରଥଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ରଥଯାତ୍ରା ରଥ ତିଆରି ହବାଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ କହୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆମର ବୈଶାଖ ମାସରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପଡେ ବୁଝିଲ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ କଣ ନା ରଥର କାମ ଯୋଉ ଆମର ଚାରିଅଟ କାମ ରଥ ୱାର୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ରଥର କାମ ସେଇଦିନଠୁ ରଥ ତିଆରି ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ନା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କେତେ ଦିନର 42 ଡେଜ ର। ସେଇଟା ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି 21 ଡେଜ ଆଉ ଗୋଟେ 21 ଡେଜ। ଗୋଟେ କଣ ନା ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭିତର ଚନ୍ଦନ ବୁଝିଲ। ବାହାର ଚନ୍ଦନରେ କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ମଦନ ମୋହନ କୃଷ୍ଣ ତାପରେ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସି ଆମର ଯୋଉ ପୁରୀରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି ସେଠାରେ ଚାପ ଖେଳିଥାନ୍ତି, ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ବାହାର ଚନ୍ଦନ। ଆଉ ଭିତର ଚନ୍ଦନ କଣ ନା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସିଏ 21 ଦିନ ହେଇଥାଏ, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଭିତର ଚନ୍ଦନ। ଟୋଟାଲ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ ହେଲା 42 ଦିନ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ କଣ ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ପଡିବ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ କଣ ନା ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ଆମର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଅଛି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ସେଠିକି ଆସିବେ। ସେଠି ହଉଛି ତାଙ୍କୁ 108 ଗରା କଳସ ଗରାରେ ଗାଧୁଆ ଯିବ। ତ ତାପରେ ସେଠି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ର ହାତୀ ବେଶରେ ଦେଖା ଯାଇଥାନ୍ତି। ହାତୀ ଭେଷ, ଯାହା କହୁଛି ଭଲସେ ଶୁଣ ବୁଝିଲ। ହାତୀ ବେଶରେ ଦେଖା ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପରେ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ର ସେମାନେ କଣ ନା ଅଣସର ଘରକୁ ପଳେଇବେ। ଅଣସର ଘରକୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗାଧେଇବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ। ଜ୍ୱର ହେଇଗଲେ ସେ ଅଣସର ଘରକୁ ପଳେଇବେ। ଅଣସର ଘରକୁ ଗଲା ପରେ କଣ ହବ, ଅଣସର ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସିଏ ହଉଛି ନା ଆମର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବେ। ସେଇ ଦିନଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ସେଇଟା କୋଉ ମାସରେ ପଡେ ନା ଆଷାଢ ମାସରେ, ଯେବେ ରଥଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ସେଇଦିନ ହଉଛି ରଥ ତିଆରି ହବ। ରଥ ତିଆରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ହଉଛି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା 42 ଦିନ, 21 ଦିନ ବାହାର ଚନ୍ଦନ, 21 ଦିନ ଭିତର ଚନ୍ଦନ। ବାହାର ଚନ୍ଦନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଯୋଉ ଆମର ଇଏ ରହିଲା କୃଷ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଏମାନେ ଆସିକି ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ମାନେ ପୁରୀର ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଚାପ ଖେଳିବେ। ତାପରେ ଆଉ 21 ଦିନ ହଉଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚାପ ଖେଳ ହବ। ତାପରେ ହଉଛି ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିବ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ର ସେମାନେ ଆସି ଆମର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଗାଧେଇ ସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ହାତୀ ବେଶରେ ହଉଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ହଉଛି ସେ ଯେହେତୁ ଗାଧେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଏ, ଜ୍ୱର ହେଇଗଲାରୁ ସିଏ ଯିବେ ଅଣସର ଘରକୁ। ଅଣସର ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଅଣସର ଘରେ ସିଏ ରହି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାପରେ ଆସିବେ ଅଣସର ଘରେ କେତେ ଦିନ ରହିବେ ଅଣସର ଘରେ 14 ରୁ 15 ଦିନ। ତାପରେ ଅଣସର ଘରୁ ଅଣସର ଟାଇମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୋଉଠିକି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉ ନା ଅଲାରନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଯାଉ। ଅଲାରନାଥ ଟେମ୍ପଲ, ଅଲାରନାଥ ଟେମ୍ପଲ କୋଉଠି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୁରୀରେ, ସେଠିକି ସେ ଟାଇମରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ହବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଦିନ, ସେଦିନ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ତମେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରା ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଏଇଟା କେବେ ପଡେ ନା ଆଷାଢରେ। ଆଷାଢ କଣ ରଥଯାତ୍ରା ମନେ ରଖିବ ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ବୁଝିଲ। ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା, ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ସେଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ। ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଆଷାଢ ମାସରେ ପଡିବ। ରଥଯାତ୍ରା ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ମଝିରେ ଗୋଟେ କଣ ପଡେ ନା ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ପଡେ, ଯୋଉଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ରାଗିକି ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥର କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ପୁଣି ଫେରି ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବ ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ହେଲା। ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ପରେ କଣ ସୁନାବେଶ ହବ। ସୁନାବେଶ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ ନା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହବ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛି ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ସାରିକିରି ଯେତେବେଳେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ସରିଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା। ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ମନେ ରଖିବା, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଜ୍ୱର ହେଲା, ଜ୍ୱର ହେଇସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଗଲେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଘରକୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିଲେ, ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଥକି ପଡିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରାରେ ଝୁଲିଲେ ସିଏ। ତାପରେ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା, ଚିତା କରାଯାଇଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ବଳରାମ, ସେଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପଡେ। ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ କଣ ନା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ, ସେଦିନ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ ହୁଏ। ତାପରେ କଣ ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦରକାର ନାହିଁ, ରାଧାଷ୍ଟମୀ ରାଧାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ତାପରେ ଅଶ୍ୱିନ ମାସରେ, ଅଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପଡେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଉ ଦଶହରା। କୋଉ ମାସରେ ନା ଅଶ୍ୱିନ ମାସରେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କଣ କାର୍ତ୍ତିକ ହବିଷାଳୀ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କରିଥାନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡେ, ଦୀପାବଳି ପଡେ, କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରନ୍ତି କୋଉମାନେ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମାନେ।
तापर आम नेक्स्ट जा मार्गशीर मास कौन पड़े ना प्रथमाष्टमी को पर्व ना जो गोटे घर जे सब बड़ ताकू पूजा करा जाए कहुए प्रथमाष्टमी तापर ओढ़णा षष्ठी छाड़ दरकार नहीं पौष मसरे पुष्याभिषेक मकर संक्रांति पालन करा जाए मकर संक्रांति के पौष मसरे पड़े माघ मसरे कौन ना बसंत पंचमी बा सरस्वती पूजा आम कहे फाल्गुन मसरे कौन दोल पूर्णिमा आउ कौन पड़े ना शिवरात्रि पड़े दोल पूर्णिमा आउ शिवरात्रि बा जागर जोटा आम कहे फाल्गुन मसरे पड़े चैत्र मसरे कौन पड़े ना दयाचरी बा दमनक चतुर्दशी पड़े दमनक चतुर्दशी पड़े यहाँ हूँ जगन्नाथ मंदिर भितर जो फेस्टिवल एगुड़ाक सब है एवं रथ यात्रा विषय चंद्रन यात्रा रथ तैयारी है रथ अक्षय तृतीया दिन चंद्रन यात्रा स्टार्ट हम अक्षय तृतीया दिन चंद्रन यात्रा स्टार्ट है चंद्रन यात्रा 42 दिन 21 दिन बाहर चंदन 21 दिन भीतर चंदन तापर है स्नान यात्रा स्नान कर सारापर अणसर घर को जी जर हो जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र को जर भल है नेत्रोत्सव दिन जोटा कि गुंडीचा पूर्व दिन पड़े से दिन सी दर्शन दिखते तापर गुंडीचा यात्रा गुंडीचा मंदिर को जी गुंडीचा मंदिर गला हेरा पंचमी जो लक्ष्मी माँ ठाकुराणी सी आसिक जगन्नाथ काठ खंडे भांगिकी पुणी पलैबे रागिक बाहुड़ा यात्रा पुणी से बाहुड़े जगन्नाथ मंदिर को गुंडीचा मंदिर गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ मंदिर को आसवे सुनावेश लोक दर्शन देवे तापर नीलाद्रि विजे जगन्नाथ मंदिर को जी झुलन यात्रा जेहेतु एत परिश्रम करते थकी जाइए से झुलन झुली बसवे ये हूँ जगन्नाथ प्रभु नेक्स्ट आम जा आउ कौन आउ देखीद आउ अदर फेस्टिवल कौन कौन इंपोर्टाट अच्छे ना पणा संक्रांति एवं पड़ो समस्त जानते पणा संक्रांति को मसरे पड़े ना बैशाख मसरे पड़े यहाँ कौन कहते ना ओडिया न्यू इयर बोली कहुए ओडिया न्यू इयर क्या ना पणा संक्रांति महाविषुव पणा संक्रांति नृसिंह चतुर्दशी छाड़ रज पर्व के पड़े ज्येष्ठ मसरे पड़े रज पर्व कौन फेमस तुम समस्ते जान कह दरकार नहीं तथापि कहीदे रज पर्व को आउ कौन कहुए ना मिथुन संक्रांति कहुए मिथुन मास संक्रांति समय 3 मास 4 दिन धरी पालन कर प्रथम टा कौन पहली रज तापर रज संक्रांति तापर हूँ भूमिदाह तापर हूँ कौन बसुमती स्नान एगर वोमेनहुड को सेलिब्रेट करने आम रज पर्व पालन कर बुझे आउ कौन कौ पिठा होता है पोड़ पिठा होता है पोड़ पिठा होता है समस्त खाते रज पान और रजर दोली खेलते नेक्स्ट जा श्रावण मसरे श्रावण पूर्णिमा तापर भाद्रव मसरे गणेश पूजा पड़े आ नुआखाई कौन ना हार्वेस्ट फेस्टिवल जनरली इन वेस्टर्न ओडिशा नुआ खाते नुआ चाउल बुझल नुआ धान माने नुआखाई पालन करता नुआ चाउल रोषे कर अश्विन मसरे कौन पड़े ना कुमार पूर्णिमा आ कार्तिक बालीयात्रा कार्तिक मसरे बालीयात्रा कार्तिक पूर्णिमा सर बालीयात्रा स्टार्ट हम तापर हूँ बालीयात्रा कौन बहुत फेमस ओपन एयर हूँ ये बुझिपार ना ओपन एयर ट्रेड फेयर बुझल कौन ना ओपन एयर ट्रेड फेयर तापर मार्गशीर मसरे धनु संक्रांति आम मुआ खाई मन रखिव कौटी मार्गशीर मास गुरुवार पालन कराए से गुरुवार कौन हुए झोटी मुरुज हरिका पका जाए से पढ़ा कौटी ना जो आम पढ़ा पट्टचित्र झोटी मुरुज एगुड़ा सब पढ़ा पौष मसरे कौन पौष पूर्णिमा आउ माघ मसरे कौन ना माघ सप्तमी कौटी ना चंद्रभागा कोणार्क बुड़ पका जाए चंद्रभागा कोणार्क बुड़ पका जाए माघ सप्तमी चैत्र मसरे कौन पड़े ना अशोकाष्टमी पड़े अशोकाष्टमी कौन ना रुकुणा रथ प्रभु श्री लिंगराज रथ यात्रा बुझल एतिक आमर थिला फेयर्स एंड फेस्टिवल ऑफ ओडिशा एबे आमे नेक्स्ट जीवा टेम्पल्स एंड मोनुमेंट्स को टेम्पल अछि आमर इंपोर्टेंट टेम्पल सेगुडा आमे देखिबा ओडिशा बुझल जगन्नाथ टेम्पल की स्टार्ट करथिले ना चूड़मंग देव शेष किए करथिले अनंग भीमदेव कोठी अछि पुरी रे अछि आउ सब डिटेल आमे पढि सारछे कोणार्क टेम्पल कौन ना लांगुला नरसिंह देव तैयारी करथिले केबे करथिले ना 13th सेंचुरी रे केबे ना 13th सेंचुरी आउ कौन ना ए मंदिर रे 12 पेयर बा 24 व्हील्स अछि 24 व्हील्स एंड 7 हॉर्स ए 24 व्हील्स होची तुमको टाइम देखाए एक्यूरेट टाइम हमें जान परिबा बुझलो आउ कौन ना कौन कहा जाए ना सन टेम्पल सूर्यंकर मंदिर एटा कोटा ना कोणार्क मंदिर आउ कौन कहा जाए को पगोड़ा कहा जाए व्हाइट पगोड़ा जगन्नाथ टेम्पल ब्लैक पगोड़ा कोणार्क ब्लैक पगोड़ा आउ कौन शंख क्षेत्र होची पुरी पद्म क्षेत्र कौन कोणार्क कौन ना पद्म क्षेत्र बुझल नेक्स्ट जीवा विमला मंदिर किए करथिले चोड़गंगा देव एगुड़ा सब पुरी रे बुझिपाल ना सब पुरी रे
ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ପୁରୀ ଅଛି ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ମା ମଙ୍ଗଳା କୋଉଠି ନା କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା କିଏ କରିଥିଲେ ତିଆରି ନା ବରାହ କେଶରୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣ ନା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନା ଯଜାତି କେଶରୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଯଜାତି କେଶରୀ କୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଥିଲେ ନା ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟିର। ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଏକ୍ସାମ ରେ ପକାଏ, ଯେତିକି ଏକ୍ସାମ ରେ ପକାଏ ସେଗୁଡା ଆମେ ସବୁ ଲେଖି ଦଉଛି ବୁଝିଲ, ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟିର। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା। ଏଠି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ ରେ ଭଗବାନ ଶିବ କୋଉ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ନା ହରିହର ରୂପରେ, ହରିହର ବା ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ବୁଝିଲ। ତାପରେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ କୋଉଠି ଅଛି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଦେବ। ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଦେବ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣ ଅଛି ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ବରାହ କେଶରୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଟେମ୍ପୁଲ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ ରେ ପକାଏ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଉ କଣ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉଦୟଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଟେମ୍ପୁଲ નો ମନୁମେଣ୍ଟସ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମନୁମେଣ୍ଟସ ଏଠି ଖାରବେଳ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଉ କଣ ନା ଧଉଳି ରକ୍ ଏଡିକ୍ସ ଅଶୋକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଧଉଳିକି ଆମେ କଣ କହୁ ନା ପିସ୍ ପଗୋଡା ବୋଲି କହୁ, ପିସ୍ ପଗୋଡା ଧଉଳି ସ୍ତୂପକୁ ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଯିବା କଟକ। କଟକରେ କଣ ଅଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଅଛି। କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ମାଧବାନନ୍ଦ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଛି, ବରାହ କେଶରୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ଚୌଦ୍ୱାର ଫୋର୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଯଜାତି କେଶରୀ ସୋମବଂଶୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ତାପରେ ବି ଯିବା ଯାଜପୁର। ଯାଜପୁରରେ କୋଉ ଟେମ୍ପୁଲ ଅଛି ନା ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଅଛି। ବିରଜା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ ନା ବରାହ କେଶରୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରତ୍ନଗିରି ଲଳିତଗିରି ଉଦୟଗିରି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଉଦୟଗିରି ରତ୍ନଗିରି ଲଳିତଗିରି ଏଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଟା କିଏ ନା କିଙ୍ଗ ଅଶୋକା କୋଉଠି ନା ଅଛି ଯାଜପୁରରେ। ତାପରେ ଶୁଭ ସ୍ତୂପ କିଙ୍ଗ ଅଶୋକା ଯାଜପୁରରେ ବୁଝିଲ। ତାପରେ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ଅଛି ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଛି। ତାପରେ ଜୟଗଡ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ କୋଉଠି ଅଶୋକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଉଗଡ କୋଉଠି ନା ଗଞ୍ଜାମରେ। ଏଇଟା ବେଳେ ବେଳେ ଏକ୍ସାମ ରେ ପକାଏ ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଟେମ୍ପୁଲ ବା କପିଳାସ ଟେମ୍ପୁଲ କୋଉଠି ଅଛି ଢେଙ୍କାନାଳରେ। କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନରସିଂହ ଦେବ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ କୋଉଠି ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାରେ। କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବରାହ କେଶରୀ। ମା ସାରଳା ଟେମ୍ପୁଲ କୋଉଠି ଅଛି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଛି। ଜଗତସିଂହପୁରର ଝଙ୍କଡ ସାରଳା କୁହାଯାଏ, ବରାହ କେଶରୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ କଣ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟେମ୍ପୁଲ ରହିଗଲା ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ଏକ୍ସାମ ରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଏଇ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ କେତେଟା ଦେଖିଦେବା କଣ ଖିଚକେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପୁଲ। ଖିଚକେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପୁଲ କୋଉଠି ଅଛି ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେତିକି ଏକ୍ସାମ ରେ ଯେତିକି ପଡେ ସେତିକି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ କଣ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପୁଲ। ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପୁଲ କୋଉଠି ଅଛି ନା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଅଛି ବୁଝିଲ। ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପୁଲ କୋଉଠି ଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ। ଆଉ କଣ ମନେ ରଖିବ ହରିଶଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୁଲ କଣ ନୃସିଂହନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତର ଦିପଟ ସାଇଡରେ ଦିଟା ମନ୍ଦିର, ଗୋଟେ ହଉଛି ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର। ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅଛି। ଆଉ ନୃସିଂହନାଥ କୋଉଠି ଅଛି ବରଗଡରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ବଳଦେବଜୀ ଟେମ୍ପୁଲ। କୋଉଠି ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଅଛି। ଆଉ କଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ୟାକୁ ନା ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ବା ବଳଦେବ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଦବ ଯୋଉଟା ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଟେମ୍ପୁଲ କୋଉଠି ଅଛି ଜଗତସିଂହପୁର ହାଜିପୁର। ଏତିକି ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓଡିଶାର ମନ୍ଦିର ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କଣ ଡ୍ୟାନ୍ସେସ୍ ଅଫ ଓଡିଶା ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଡ୍ୟାନ୍ସେସ୍ ଅଫ ଓଡିଶା ଏବେ ଦେଖିବା। ଡ୍ୟାନ୍ସେସ୍ ଓଡିଶାରେ କଣ ନା ଆମର ମନେ ରଖିବ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉଛି ଓଡିଶାର କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉଛି କଣ ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉଛି ଓଡିଶୀ। ଓଡିଶୀ କି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ
ମାହାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। କୋଉଠି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ମାହାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼େ। ବୁଝିଲ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟିପୁଅ ଦେଖିବା। ଗୋଟିପୁଅଟା କଣ ନା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ। କଣ ନା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ନା ପୁରୀରେ। ପୁରୀରେ ଗୋଟିପୁଅ। ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉ ପୁଅ ମାନେ ଝିଅ ଭାବରେ ହଉଛି ଭେଷ ହେଇକି ତାପରେ ସେମାନେ ନାଚନ୍ତି। ଏଇଠି ଫଟୋ ଅଛି ଦେଖିଦବ। ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ପାଇକ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ପାଇକ ଡ୍ୟାନ୍ସ କୋଉଠି? ପାଇକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ବୁଝିଲ। କୋଉଠି ପାଇକ ଡ୍ୟାନ୍ସ? ପାଇକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ନା ମାର୍ଶାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ମାର୍ଶାଲ ଅଫ ୱାରିୟର୍ସ ୱିଥ ସିଟ୍ସ। ଦେଖିଲ କୋଉ ଭଳିଆ। ନେକ୍ସଟ ଘୁମୁର। ଘୁମୁର କୋଉଠି ନା କଳାହାଣ୍ଡିରେ। ଏମାନେ ଏମିତି ବାଜା ଧରିକି ବଜେଇକି ନାଚୁଥିବେ। ବୁଝିଲ। କୋଉଠି ନା ଘୁମୁର କଳାହାଣ୍ଡିରେ। ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାନ୍ସ? ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଏଟା ଗୋଟେ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ନେକ୍ସଟ ଡାଲଖାଇ। ଡାଲଖାଇଟା କଣ ନା ଡାଲଖାଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଏମିତି ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ଟ୍ରାଇବାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ନୂଆଖାଇ ଟାଇମରେ ସେମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଛାଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଛାଉ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା କଣ ନା ମାର୍ଶାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ମାର୍ଶାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ପୁରା ଡିଆଁ କୁଦ ହଉଥିବ ସେଗୁଡା ହଉଛି ମାର୍ଶାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମାର୍ଶାଲ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଫ୍ରମ ଇମ୍ସ। ଆମ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଏଗୁଡାକର ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ସେମାନେ ହଉଛି ମାନେ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ୟୁଜ କରିକି ସେମାନେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କର୍ମା। କର୍ମା କୋଉଠାର ନା ସମ୍ବଲପୁରର ହଉଛି କର୍ମା ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୋଟେ। ଦେଖିଛ ଏଇଭଳିଆ ସେମାନେ ସେଇ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟାଇପର ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ରନପା। ରନପାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥିବ କଣ ପାଇଁ। ଆର ଗୋଟେ ହଉଛି ଏମାନଙ୍କ ଗୋଡ ହଉଛି ତଳେ ଲାଗେନି। ଏମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଉଛି ନାଚିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲ। ଏଇଟା କୋଉଠାର ନା ଗଞ୍ଜାମର। ତାପରେ ଯୋଡି ଶଙ୍ଖ। ଯୋଡି ଶଙ୍ଖ କୋଉଠାର ନା ଗଞ୍ଜାମର। ମନେ ରଖିଥିବ ଖାଲି ସେମିତି। ତାପରେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ। ଏବେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲେଣି ମଧ୍ୟ। କୋଉଠି ନା ଗଞ୍ଜାମରେ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କଣ ଏଇ ଚାରିଟା ମନେ ଓରାଙ୍ଗ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଚଙ୍ଗୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଝୁମର ଡ୍ୟାନ୍ସ, ବନ୍ଦୀ ଭୂତାଳ। ଏଇଟା ହଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଏତିକି ହଉଛି ମନେ ରଖ। ଆ ଭିତରୁ ହିଁ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କଣ ନା ପେଣ୍ଟିଂସ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟିଂସ କଣ? ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପେଣ୍ଟିଂ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ନା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖାଯାଏ ପୁରୀର ରଘୁରାଜପୁରରେ। ରଘୁରାଜପୁର। ବୁଝିଲ। ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ କପଡାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଧୋଇକି ତା ଦେହରେ ପୁଣି ମାନେ ଗୋଟେ ଲେପ ଦିଆ ହୁଏ। ପୁଣି ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କପଡା ତାପରେ ଅଠା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେପ ଦିଆ ହେଇକି ତା ଉପରେ ଚିତ୍ର କରାଯାଏ। ସେଥିରେ କଣ ଏଇଭଳିଆ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସଡ କ୍ଲଥ ଉପରେ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ତାଳ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ତାଳ ପତ୍ର ଉପରେ ଯୋଉ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ତିଆରି ହେଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ତାଳ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ବୁଝିଲ। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ତା ଦେହରେ ସବୁ ଲେଖିବ। ଜାତକ ଯେମିତି ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଜାତକ ଲେଖା ହଉଥିଲା ତାଳପତ୍ରରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସୌରାଠ। ସୌରାଠ କଣ ନା ମଡ ୱାଲ ଆଉ କ୍ଲଥ। କ୍ଲଥରେ ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି କରିଥିବେ ସେମାନେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର। ସେଇଟା କୁହନ୍ତି ସୌରାଠ। ଝୋଟି। ଝୋଟି ଜାଣିଥିବ ଆମର ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ଝୋଟି ଚିତା ଏଗୁଡା ସବୁ ପଡିଥାଏ। ବୁଝିଲ। କଣ କୋଉଥିରେ ହୁଏ ନା ରାଇସ ପେଷ୍ଟ ବା ଯୋଉ ଚାଉଳରେ ପିଠଉ କରାଯାଇ ଆମର ଝୋଟି ପକାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା। ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ କଣ ନା ସିଲଭର ଫିଲିଗ୍ରୀ, ତାରକସି କାମ। କଣ ରୂପା ତାରକସି କାମ କୋଉଠା ନା କଟକ। ଜୁଏଲାରୀ ରେପ୍ଲିକାସ ଅଫ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ତାପରେ ଆପ୍ଲିକ୍ୟୁ ବା ଚାନ୍ଦୁଆ କାମ ପୁରୀର ପିପିଲି। ପୁରୀ। ପୁରୀର ପିପିଲିରେ କଣ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଯୋଉ ମାନେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୁଏ କି ଯାହା ବି ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉଠି ବି ମାନେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ହେଲା ସେଟା ଆଗରେ ଗୋଟେ ବାଡିଟେ ଧରିକି ଉପରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଟାଇପ ର ଥାଏ। ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଚାନ୍ଦୁଆରେ ସେଇଟା ତିଆରି ମାନେ ଚାନ୍ଦୁଆ କାମ ସେଟା ଆପ୍ଲିକ୍ୟୁ ଆର୍ ଏଇ ଟାଇପ ର ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିଲ। ଏଇ ଟାଇପ। ନେକ୍ସଟ ଢୋକରା ବେଲ ମେଟାଲ। ବେଲ ମେଟାଲରେ ଫିଗର୍ସ ଅଫ ଆନିମଲ୍ସ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡାଇଟିସ ଏଭଳିଆ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଉଡ କାର୍ଭିଂ। ଉଡ କାର୍ଭିଂ ମାନେ କାଠରେ ମାନେ କାମ କରାଯାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଉଡ କାର୍ଭିଂ କହୁଥାଏ। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା କିମ୍ବା ଏଇଭଳିଆ କାଠ କାମ। ବୁଝିଲ। ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଉଡ କାର୍ଭିଂ। ତାପରେ ହର୍ନୱାର୍କ। ହର୍ନୱାର୍କ ହଉଛି ଯେମିତି ଆମର ସିଂହ ପାନିଆ, ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଗୁଡା ସବୁ ହେଇଥାଏ। ସେଟା ହଉଛି କୋଉଠାର ନା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି। ବୁଝିଲ। ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମର ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର କଣ କଣ ପାଇଛି। ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ। ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଟା ଆମେ ଦେଖିବା। କୋଟପାଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଫାବ୍ରିକ। ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଟୋଟାଲି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କର ଷ୍ଟୋନ କାର୍ଭିଂ ମାନେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ମାନେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଛି। ତାପରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଲେ ପୁରୀର ରଘୁରାଜପୁରରେ। ଆପ୍ଲିକ୍ୟୁ ୱାର୍କ ଚାନ୍ଦୁଆ। ଚାନ୍ଦୁଆ ହଉଛି ପୁରୀର ହଉଛି ପିପିଲିରେ। ଖଣ୍ଡୁଆ। ଖଣ୍ଡୁଆ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡୁଆ ଦିଆଯାଏ। ମାନେ ଖଣ୍ଡୁଆ ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାଟ ଟାଇପ ର ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଟ ଯେମିତି ଶାଢୀ ପାଟ ସେଇଭଳିଆ ଖଣ୍ଡୁଆଟା ସେଇ ଜିନିଷ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ତସର ଫାବ୍ରିକ ଗୋପାଳପୁର। ତାପରେ କେଉଡା ରୁହ ଗଞ୍ଜାମର। ତାପରେ ଧଳା ପଥର ପର୍ଦା ଆଉ ଫାବ୍ରିକ୍ସ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର। ସମ୍ବଲପୁରୀ ବନ୍ଧା ଶାଢୀ ସେଟା ସମ୍ବଲପୁରର। ବୋମକାଇ ଶାଢୀ ଗଞ୍ଜାମର।
बोंकाई साड़ी गंजाम हबसपुरी साड़ी कलाहांडी एगुड़ा सब मन रखिए संबलपुरी साड़ी संबलपुर बोंकाई साड़ी गंजाम हबसपुरी साड़ी कलाहांडी ब्रह्मपुर पाट साड़ी पट्टचित्र पूर्व आम कहीचे कोरापुट कफी हूँ कोरापुटर कफी हूँ कोरापुट कंधमाल कौन हलदी ओडिशा रसगोला केन्द्रापड़ार रसावली एगुड़ा सब जीआई टैग खजुरी गुड़ कौठार ना गजपत्र खजुरी गुड़ को जीआई टैग मिलती ढेंकानाल मगजी को जीआई टैग मिलती काई चटनी शिमिलीपाल मयूरभंज काई चटनी को जीआई टैग मिलती कंटेई मुंडी ब्रिंजाल कंटेई मुंडी बैगण को जोटा कि नयागढ़ से जीआई टैग मिलती छोट छोट बैगण है कपड़ा गंडा सॉल हूँ रायगड़ार डोगरी कंध जो आम पीभीटीजी ग्रुप अच्छा से हूँ कपड़ा गंध सॉल हूँ को जीआई टैग मिलती लांजिया सौरा रायगड़ार पेंटिंग ऑफ लांजिया सौरा जो सौरा आर्ट देखले आम ऊपर रायगड़ार बुझल ये ऊपर देखले सौरा आर्ट कड़ा सौरा आर्ट यहाँ सौरा आर्ट यहाँ हूँ गोटे रायगड़ार रायगड़ा रायगड़ार सौरा आर्ट ताको जीआई टैग मिलती नेक्स्ट सिल्वर कला जीरा राइस यहाँ हूँ माने जो सेंट हूँ माने चाउल सेंट चाउल जोटा कहते माने बास्ना चाउल सेटा कला जीरा राइस सेटा हूँ कोरापुटर सिल्वर फिल्ड कटक तारकसी काम आपको जीआई टैग मिलती एतिकी आम टोटाल थिला हूँ आमर आर्ट एंड कल्चर ऑफ ओडिशा यहाँ भल कि देख आउ थे हूँ भिडटा देखी सारापर पीडीएफ टाक खोल तुम ऑटोमेटिक मन रही सहित किसी पॉइंट जब आड करने चाहूँ से आड करदेव बुझल आ बाहर क्वेश्चन आसबनी आर्ट एंड कल्चर जी लगुच कारण आउ ता भितर को जी आप जगन्नाथ कल्चर पढ़े बहुत किसी पढ़ा पड़ो जोटा कि मैंने आम एग्जाम से जिन आसबनी जी पढ़े बहुत अधिक पढ़े आठू अधिक हूँ किसी जानवा दरकार नहीं एति ही देख ठीक अच्छे नेक्स्ट गोटे छोट वीडियो गोटे आनी मिनेराल्स जेहतु समस्त कमेंट लिखुं मिनेराल्स आमर इंडस्ट्री हूँ वाटर वेज हूँ जी आम हिल रेंज रहा ओडिशा रे ताकू कनेक्ट करके केमती मिनेराल्स आम इजिली मन रखिपर से गोटे वीडियो करी आउ हूँ समस्त रोचे हूँ डिसेम्बर मस रु मार्च मस जाए आम नेशनल और इंटरनेशनल करेन्ट अफेयर्स जमी आम करेन्ट अफेयर्स ओडिशा पढ़े सेमती पढ़ा केवल इंपोर्टाट पढ़ा ठीक अच्छे धन्यवाद आउ पढ़ भलसे से कहबी ठीक अच्छे धन्यवाद।